إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين، ثم إلى جميع الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم إلى روح جميع، ثم إلى روح أربعة أئمة في الدين، حنفي ومالك وشافعي وحنبلي، ثم إلى روح حسين المهاجر الله الحبيب بن عيسى، سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي رسول الفرج، والمقدم ثاني بن عبد المستقام، ثم إلى عبد الله بعلوي، ثم إلى روح محمد بارك والأقصى، ثم إلى روح محمد شربال، ثم إلى روح عبد الله بن علوي الحداد، ثم إلى روح حسين أولاد 16 منهم علي، ثم إلى روح حبيب شيخ أبو بكر بن سالم معه بن سالم، ثم إلى شيخ عبد القادر الجيلاني، ثم إلى حبيب عبد الله بن حسين الفقيه، ثم إلى عبد القادر بن أحمد بن الفقيه، ثم إلى الحبيب عبد الله بن عبد القادر بن الفقيه، ثم إلى ربيع بن حسين بن أحمد بحرم، ثم إلى رسول علي بن محمد بن حسين الحبشي، ثم إلى جسد أبو عمر بن محمد بن شيخ أبو بكر بن سالم، والدينا عليهم خاصة، وجميع أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين عامة، وجميع الأولياء والشهداء والصالحين، أن مكان في محشر عدل مغاربها، أنفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وفاتهم جل الآخرة، وأن الله يقضي جميع حاجاتنا ويناول قلوبنا ويرزقنا ويحسن أخلاقنا ويصفي قلوبنا واجعلنا من العلماء العاملين والعلماء العاملين وأولياء الصالحين. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد حبيبك شافي المشفع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أحلى الورى رتبات ورفات. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاء ونشاء. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واخلق فينا ربي خير المحيا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآفنا واشفي كل مجاهد. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وأسلي القلب وفوانفا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم.
يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي يا رسول يا طيبة جئت بصفا لرسول الله محبا بإرادة سكنته السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم بما توليك ويهديك صراطا المستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول منه تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله الذي هدانا بأبده مختار من دعانا إليه بإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله عليه عليك الله وليك الذي بك مصطفى خصانا وهبانا صلى الله عليه معارك الأسهار من شريك الأسماء فهم سفن النجاة همانا صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام همة دينك أسبهم لوائه عنوانا صلى الله عليه والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا صلى الله عليه والله ما ذكر الحبيب لدى المحيب إلا وأدهى ولها الناس وانا أين المحبون الذين عليهم بدل النفوس مع النفائس هانا صلى الله عليه لا يسمعون بذكرتها المصطفى إلا بأن تعاسوا وجه بروانا صلى الله عليه فاهتدت الأرواح تشتاق اللقاء وتهل تسأل ربها الرضوان صلى الله عليه هذا المحبين كذا فاسمع إلى شير المصفع وره في عادانا صلى الله عليه فانسد إلى أوساطها مستبى واهدر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه والنور طه عبده منا به في ذكره عظم به منانا صلى الله عليه
ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا صلى الله عليه مستمسكا بالقروة الوثقى ومتسما بحبل الله من أمشانا صلى الله عليه واستشعرن أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه بين الترى وبين ماء فاستفيق من غفلة أنت وكن يقظانا صلى الله عليه وقل إلى أسرار ربي لم يزل ينقلون بي بين الهيال مصانا صلى الله عليه لم تفترق من صحبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا صلى الله عليه وأنا هيار من هيار قد خرجت من نكاح لإلهي صانا صلى الله عليه طهره الله ما اختاره وما براك مثله إنسانا صلى الله عليه وبحبه وبذكره وانصر والتوكير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله عليه نبي الهدى لا تنساني من شفاعتي يا رسول الله فإني مسيء مذنب يا رسول الله نبي الهدى لا تنساني من شفاعتي يا رسول الله فإني مشفيق دون رأيي يا رسول الله صلاة وسلام وسلام دائرتي يا رسول الله أنا مصطفى المسلمين
شفاعتي يا رسول الله فإني مسيء مذنب تجرعي يا رسول الله ألا يا حبيب الله يكون يا رسول الله رزقي كربتي مسودتي هداياتي يا رسول الله نبي الهدى لا تنسني من شفاعتي يا رسول الله فإني مشيء مذنب تجرعي يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد أشار الإله نعوته في الكتب بيانها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا عليه قد بشر أقوامهم بالمصطفى عزم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانى حتى أنادى ارفع وسل تعطى وكل يسمع لقولك نجم فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنانا وأكرم خلقي على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا ولسوف يعطيك فترضى جل من وعد تقاصر عن عطاه نهانا بالله كرر الذكر واصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما دنا وقت البرج الأحمد أن يجري من مشاءه قد كان حمل سبيل من آمنة بنت وهب من لها على الإله مكانا
من وجه المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان قد كان يمر نور طه وجهه وشار إلى الابن المسعود حيانا وهو من رشاشم الكريم الشبني عبد المناف ابن قصي كان والده يدعى حكيم شأنه قد تلاذ بذلك شانا وافق وصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا فهناك كيف أعلم بربه إلى إسماعيل كان للحبيب وانا وإنما آمنت به آمنة لم تسك سيعا يأخذ نسوانا وبيئها تدخل برب السماء أقصى الأجى والهم والأهزان ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن الشرف أكوانا بالدر من في تبنيها فاستبشرت فدنا المنقاد بأذن رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا على قلبه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته واتجلت الأنوار من كل امتهاد فوقت الميلاد المشفع حالا وقبل الفجر فرد الشمس الهدى ظهر الأبي مقربا مصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله
وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صلوا على النور الذي عرج السماء. صلوا على النور الذي عرج السماء. يا فوز من صلى عليه وسلم. يا فوز من صلى عليه وسلم. جاد سليمان بالوصال تكرما وصار سرور إلى فؤاد وخيما. يا حسن ما جادت به في وصلها أهلا بوصل فيه نيلة المغنى. صلوا على النور الذي عرج السماء. صلوا على النور الذي عرج وهبة فضل عورسان نانهما. يا حادي العين سرا. صلوا على النور الذي عرج السماء. يا فوز من صلى عليه وسلم. يا فوز من صلى عليه وسلم. ما زمزم الهادي بذكر نزلها إلا وان عشني ذا ما زمزم. فمتى أرى على إيمان لترابها. يا ليتني لترب ذلك ألثما. صلوا على النور الذي عرج السماء. صلوا على النور الذي عرج السماء. يا فوز من صلى عليه وسلم. يا فوز من صلى عليه وسلم. شوقي إلى دار الحبيب محمد. شوق تمكن في الحشا وتكرما.
كالسماء صلوا على نور الذي أرجى السماء صلوا على نور الذي أرجى السماء يا فوز ما صلى عليه وسلم يا فوز ما صلى عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah summa alhamdulillah summa alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin. Tak henti-hentinya lisan kita selalu mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua. Nikmat Islam yang Allah telah pilihkan untuk kita semua dan keluarga kita. Nikmat iman yang mudah-mudahan Allah selalu mantapkan di hati kita. Nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini di kediaman Akhina Tanda Maman dalam acara memperingati Maulid Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat teriring salam kita aturkan pada junjungan kita suri tauladan yang agung baginda Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga, para sahabat, pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini dan keluarga kita semua termasuk umat Nabi Muhammad yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sebelumnya Al-Fakir mohon izin untuk membawakan acara pada malam hari ini. Adapun acara pada malam hari ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua kata sambutan, yang ketiga mauzutul hasanah, dan terakhir penutup. Sebelumnya tak lupa yang kami hormati dan yang kami ta'zimi, yang kami cintai karena Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Habib Hamid Barokba, Al-Habib Alwi bin Ali bin Ghazim bin Sahab, Al-Habib Zain Ba'bud, Al-Habib Yasin Ba'bud, Al-Habib Ali Zain Al-Abidin Al-Kaf, Al-Ustadz Kemas Ikram, para ustadz yang hadir di tengah kita pada malam hari ini. Kami ucapkan ahlan wa sahlan. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membacakan suratul Fatihah. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Cara selanjutnya kata sambutan mewakili tuan rumah yang akan disampaikan oleh Ustadz Kemas Ikram. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا Muhammad SAW. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita berkumpul di rumah akhina Maulana Ade Muhammad Sulaiman. Salawat iring salam kita haturkan bagi Nabi besar Muhammad SAW, juga ahli keluarga dan sahabat-sahabatnya. Kepada Allah kita berharap semoga kita semua digolongkan Allah Subhanahu wa taala Nabi besar Muhammad SAW. Yang kami hormati guru kita Al-Habib Hamid Barakbah, sesepuh habaib Al-Habib Zain, Al-Habib Ali, Al-Habib Qasim dan Habib Ali Zain Abdul Alkab, dan para asatidz yang tidak dapat kami sebutkan satu-satu. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran antum sekalian, terkhusus buat guru kita Al-Habib Barakbah. Apabila ada penyambutan atau tempat yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena inilah kemampuan kami yang kami dapat lakukan. Semoga hujan ini menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala buat kita semua. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam kita tidak mungkin bisa hadir di sini. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih akan disampaikan pada Ustaz Kumas Ikram sambutannya. Cara selanjutnya puncak acara kita pada malam hari ini, Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf. Fa'alaihi falitafadhal masyura. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi harrakal qulub bi dzikril habibil mahbub. Syafil ilali wa mufarrijil kurub maulana Muhammad. Syafi'ina Muhammad wa tabibi qulubina Muhammad wa qurrati ayunina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira ila yaumil maut. Hadirin jamaah rahimakumullah yang kami hormati, di sini yang duduk di hadapan kita, guru kita, pembimbing kita sampai saat ini, insya Allah sampai kita menjelang wafat dalam keadaan husnul khotimah, Al-Habib Hamid Barakbah, dan juga sepuh kita, Syekh Sita, orang tua kita, Habib Zain Ba'bud, Habib Ali bin Syahab, Habib Qasim, Ustaz Ikram, terutama Sahibul Bait. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau dalam keadaan taat fi taatillah wa rasulih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki beliau, rezeki yang berkah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudah, memperlancar semua urusan beliau. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat beliau, kesabaran kepada beliau dalam membimbing kita murid-muridnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Sahibul Bait serta keluarga yang mengadakan acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lepas dari berkah nazrah pandangan khusus dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadirat yang hadir di malam hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat dan lindungannya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali dikumpulkan di tempat yang berkah. Kita kembali dikumpulkan di dalam perkumpulan yang baik.
Di dalam perkumpulan yang tidak ada henti-hentinya tadi kita dengar salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi dibacakan maulid Diyaul Lami, maulid sirah jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi dibacakan zikir juga tadi dibacakan Fatihah. Semua itu adalah perkara-perkara yang baik. Perkumpulan kita di malam hari ini, perkumpulan yang mendatangkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan turunnya hujan menambah keberkahan kita pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua masalah kita akan diangkat oleh Allah, akan dipermudah oleh Allah, kesedihan kita akan dihilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang fakir menjadi kaya, yang tidak faham agama menjadi alim dalam agama serta mengamalkan agama. Apapun yang disampaikan oleh guru kita, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh guru kita. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kami tidak panjang lebar. Ini acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan saya yakin antum sekalian sudah banyak hadir majelis acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti antum sudah mendengar sering banyak sekali tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apapun itu, sebanyak apapun yang disampaikan oleh guru kita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tidak bisa sempurna. Sifat beliau yang kita sebutkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada henti-hentinya. Ahlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita perjelas tetap tidak ada henti-hentinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di atas budi pekerti yang sangat luhur sallallahu alaihi wasallam. Namun kita akan menyampaikan sedikit tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jadikan malam ini malam yang istimewa. Kita jadikan malam ini malam yang istimewa. Kita hadiahkan malam ini untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maaf kalau misalkan agak panjang sedikit tentang pembahasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau menurut antum itu pendek, ya maaf ke. Jadi tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Syamsuddin Muhammad Nasiruddin Ad-Dimishqi di dalam kitab I'anatul Talibin, ketika lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paman beliau yang bernama Abu Lahab yang dicantumkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Tabbat yada Abi Lahabil wa tab. Abi Lahab dikenaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi orang celaka. Namun Abi Lahab diringankan adabnya karena gembira atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat tersebut beliau mengatakan, idza kana hadza kafiran ja'a dhammu. Apabila ini orang, yakni Abi Lahab, yang telah datang nas tentang tercelanya ini Abi Lahab. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammu bitabbat yada fil ja'imi mukhallada. Dia di neraka jahanam dikekalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tahu Abu Lahab? Tak tahu? Kenal Abu Lahab? Di neraka jahanam dikekalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin ata yaumal isnani daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada. Ketika hari Senin dia diringankan azabnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena lisururi bi ahmada, karena gembira atas berita lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking senangnya dia merdekakan budaknya yang bernama Suwaibah. Karena Suwaibah mengabarkan kepada Abi Lahab, wahai Abi Lahab, ini majikanku itu majikanku, wahai majikanku Abi Lahab, keponakanmu telah lahir keponakanmu.
yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia gembira sampai yang mengabarkan tadi yang bernama Suhaib dimerdekakan olehnya. Saking senangnya karena dia dapat keponakan laki-laki. Karena senangnya tadi dia diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala adabnya setiap hari Senin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam cerita lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sangat luar biasa. Beliau ini bukan manusia biasa. Beliau manusia luar biasa. Beliau ini basyarun walaysa kal basyari. Beliau ini manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Karena kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbeda daripada orang-orang pada umumnya. Lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjadi peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Api yang di negara Persia yang tidak pernah padam ketika lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, api tersebut padam. Patung-patung berhala berjatuhan ketika lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terpancar cahaya ke ufuk, menyebar luas ketika lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika lahir beliau dalam keadaan yang dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau makhtunan makhulan maktu'as surrah. Ketika lahir beliau dalam keadaan makhtunan. Apa makhtunan? Dalam keadaan sudah tersunat. Makhulan, dalam keadaan sudah bersifat mata. Maktu'as surrah, sudah terputus. Apakah ada manusia biasa yang terlahir atas sifat yang tersifatkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi ini peristiwa yang luar biasa ketika lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pantas, wajib bagi kita umatnya bergembira atas lahirnya, atas adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus senang ketika adanya maulid. Harus senang ketika dilantunkan qasidah yang memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan gelisah. Panjang nian qasidah nih. Panjang nian muji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal iyadu billah. Wong yang macam ini adalah iblis. Tahu tak iblis? Kenal iblis? Iblis itu beliau dia ini teriak 4 kejadian dia teriak. Pertama, hina wulida. Ketika dia hina lu'ina, ketika dia dilaknat. Dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mau sujud sama siapa? Dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia teriak. Cak mana teriaknya enggak tahu lah. Yang kedua, hina uhbito, ketika dia diturunkan ke dunia. Dia tempatnya lemah asalnya. Pas turun ke dunia enggak lemah. Ini dia teriak. Wa hina wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia teriak. Nah, jadi wong kalau misalkan ada yang gelisah, itulah berarti. Dan yang keempat, hina unsilatil Fatihah, ketika diturunkan surah Fatihah. Ini iblis teriak ketika 4 kejadian ini. Wabil khusus ketika lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi jangan ragu lagi. Kalau nak ngado ke maulid jangan ragu. Jangan takut sama wong yang pendapatnya beda sama kita. Jangan takut. Jadi kalau nak ngado ke maulid, ado ke maulid. Walaupun 2 wong, 3 wong, 7 wong, walaupun sedikit dalam rumah, ada ke maulid. Bahas tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan takut. Sayyid Muhammad Al-Maliki, beliau mengatakan tentang maulid ini, tentang dalil maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, perkumpulan yang macam ini perkumpulan yang sudah biasa sebenarnya. Perkumpulan yang baik. Ngapa nak diragukan lagi? Coba jingok di dalamnya. Adakah perkara yang mengganggu? Adakah pelanggaran yang terjadi di dalam acara maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mungkin cuma segelintir baik yang buat masalah. Itu individu, bukan karena acara maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam perkumpulan yang semacam ini dibaca ke sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat baik apa tidak?
Dibaca ke zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir baik apa tidak? Baik. Dibaca ke apa lagi? Silaturahmi, berkumpul satu sama lain. Baik apa tidak? Baik. Nah, apa faedahnya silaturahmi? Hah? Panjang? Luas saudara? Baik apa tidak? Baik. Ya, yang keempat saling memasukkan satu sama lain. Idkhalus surur. Senang satu sama lain. Senang apa tidak? Senang. Apa senang? Anak makanannya. Nah, ini berarti perkumpulan ini baik apa tidak? Baik. Jangan masalah Maulid Nabi Muhammad SAW, membahas tentang Nabi Muhammad SAW, baik apa tidak? Baik. Baik. Jadi perkumpulan yang macam ini kita harus paham bahwasanya perkumpulan Maulid Nabi Muhammad SAW, jangan ragu, adalah perkumpulan yang terbaik daripada perkumpulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun faedah. Nah, ya. Jadi saya kemarin tuh disuruh menyampaikan faedah tentang berkumpul. Ya, berkumpul membaca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang diriwayatkan oleh Imam Sahih. Man qasada maudian, barang siapa yang bermaksud kepada suatu tempat, ya, qasada maudian, yukra'u fihi maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dibaca ke maulid, atau dia yang baca maulid, atau dia yang dengar maulid, atau dia mendengar tentang pembahasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka faqad qasada raudatan min riyadil jannah. Maka sungguh dia bermaksud, bertujuan datang ke tempat tersebut tidak ada lain berarti dia datang ke Raudhatun min Riyadil Jannah, taman dari taman surga. Ngapa macam itu? Li'annahu maqasada dzalik illa li mahabbatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dia tidak mungkin dia bermaksud, bertujuan untuk hadir di acara Maulid kecuali karena dia cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam makalahnya beliau, ma min muslimin. Qara ini sering saya sampaikan. Ini berhubungan, ini rumah, jadi ini lebih tepat. Ma min muslimin qara'a fi baitihi maulidan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang muslim yang di rumahnya dibacoke atau dia membaca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa, kecuali Allah angkat al-qahta wal waba wal afat wal baliyat wal nukbat wa ainassu wal buda wal hasad. Allah angkat banyak nian, mara bahaya, bala, bencana Allah angkat, paceklik, terperosot dalam konsumsi, miskin Allah kayo ke. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, bukan kata Al-Fakir, bukan kata Ali Al-Kab, bukan. Kata siapa? Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Percaya apa tidak? Diangkat apa? Diangkat paceklik. Maksudnya apa? Nah, apa dia sih? Nah, buntu kalau kasarnya. Dari rumah tersebut, khususnya wong yang ada ke Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diangkat mara, bahaya, bencana dan semacamnya, diangkat kebencian dari rumah itu. Keluarga yang mungkin ada saling benci, kaki Allah Subhanahu wa taala hilangkan daripada perasaan mereka yang saling benci. Allah jaga dia al-lusus daripada pencurian, rumahnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi faedah mengadakan acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam lanjutan makalah beliau, wal afad wal baliyat wal nukbat wal lusud wal budo wal hasan, ini panjang memang Lanjutannya, ketika dia masuk kubur dia digampangkan. Hawanallahu taala alaihi jawab mungkarin wa nakir. Allah mudah ke dia untuk menjawab siapa? Pertanyaan siapa di kuburan tuh? Nah, dipermudah oleh Allah untuk menjawab dia. Kalau sudah dipermudah untuk menjawab di kuburan dipermudah, maka jenjang berikutnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kuburan adalah awwalu manzilin min manazilil akhirah. Awal tempat kamu itu kage masuk kuburan. Itu kalau misalkan kamu susah di kuburan, kage susah ke sananya. Tapi kalau sudah di kuburan mudah, dia kage ke sananya mudah. Ini faedah kok.
Faedah menghadiri membaca Maulid sallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak nanti di hari kiamat fi maq'adi sidqin ilna balikin muqtadir. Kage di sisi di tempat yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini mulia nih wong yang ada ke acara Maulid di rumahnya khususnya. Sekarang banyak kan acara Maulid. Ada di masjid, ada di musola, ada di madrasah, tapi kadang jarang sekali yang mengadakan di rumah dewek. Ngapo? Alah besarnya duitnya parapo katanya. Kami dah kata apa? Tidak usah banyak-banyak. Wong dikit banyak lah. Ada ke Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak baca-baca Maulid, bahas tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rumah masing-masing supaya kita mendapatkan keberkahan, bukan dari bacaan tadi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lanjut Abi Ida ini. Lanjut. Ya, berapa nih? Belum. Lanjut. Kalau lanjut kita bahas tentang ya. Baru pembukaan ini. Ya. Itu faedah menghadiri majelis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan masih banyak lagi. Ya. Sekarang tentang keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sudah tentang keistimewaan ini panjang lebar, salah satunya tentang keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini saking panjangnya, kata Imam Busiri, beliau mengatakan wa inna fadla Rasulillahi laisa lahu haddun fayuriba anhu natikun bisami. Kata Imam Busiri, sesungguhnya keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu laisa lahu hadd, tidak ada batasnya. Wayuriba anhu natikun bifami, wong yang ngucap tidak bakal bisa menyempurnakan apa yang sempurna daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun dzikruhu rauhun li anfusina, Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rauh. Rauh itu ketenangan hati. Wong yang menyebut Nabi Muhammad, yang bahas tentang Nabi Muhammad, pasti hatinya tenang. Kalau hatinya tidak tenang, balik lagi ke pembahasan yang awal tadi, yang teriak-teriak siapa tadi. Wa Muhammadun syukruhu fardun alal umami, dan mensyukuri atas adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah kewajiban khususnya bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ini sangat-sangat istimewa. Zahirnya baik, masya Allah, istimewa nian. Mudah-mudahan kita bisa bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam syair lam yahtalim qattu toha mutlaqan abada wa matasa'aba aslan fi madaz zamani. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yahtalim, tidak pernah mimpi yang macam itu. Mimpi apa? Yang macam itu. Beliau tidak pernah mimpi yang macam itu. Lam yahtalim qattu toha mutlaqan abada wa matasa'aba, tidak pernah mengaup. Kamu setiap kalimat ini mengaup. Mengaup apa menguap? Silakan balik berarti. Wa matasa'aba aslan fi madaz zamani. Min hudawabu falam tahrub wa ma waqa'al dubabatun fi jismil hasani. Kalau beliau mendekati binatang, itu binatang tidak berlari. Binatang apa bae? Ya kamu kalau mendekati kucing ya mungkin biasa bae. Mendekati singo macam mana? Nah, mendekati macan macam mana? Buaya macam mana? Tidak berlari. Karena apa? Takzim. Memuliakan binatang, muliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah dihinggapi lalat. Tidak pernah dihinggapi lalat. Kenapa? Tidak pernah dihinggapi. Lalat itu setiap nak nginjek ke manusia itu mesti dia kotor dulu, nginjek yang kotor-kotor dulu, nah baru nempel ke kamu. Nah ini tidak pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jasadnya dihinggapi lalat, dan banyak lagi. Kitfahu qad alata qauman idza jalasu. Beliau itu kalau misalkan berjalan atau duduk,
Ya, beliau itu berwibawa sehingga wong-wong yang tinggi kalau di samping Nabi Muhammad SAW kecil. Nah, kamu yang besar di samping yang kecil, jadi kecil kamu. Nah, ini bedanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Zahir lagi tentang zahir sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tangan beliau. Beliau itu kalau berwudu cuma satu mud. Berapa? Satu? Macam mana satu mud? Sekaleng. Hah? Ini apa nih? Namanya ini apa nih? Segaup Nah, semua inilah. Kalau beliau berwudu banyak semua ini. Baca beda kamu. Semua ini. Kalau mandi beliau 4 kali ini. Mandi wajib 4 kali ini. Malah kamu pikir kayak itu baju semua itu tuh. Untuk berwudu Nabi Muhammad SAW. Ngapa baca macam itu? Karena saking halus lembutnya tangan suci Nabi Muhammad, sangat lembutnya kulit Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini baru kulit. Apalagi ludah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau diceritakan ada sumur yang surut, yang keruh. Mengadu sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini sumur keruh. Kotor, sedikit banyaknya. Langsung Nabi Muhammad SAW meludahi sumur itu. Sumur itu menjadi banyak banyunya dan airnya menjadi jernih karena ludah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keringat apa ini? Keringat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu wangi, wangi, pecah misik. Nah, kalau keringat kita, nah macam mana itu? Jadi beda dah. Beda. Nabi Muhammad sama kita beda jauh. Tentang zahir baik sudah sangat jauh. Tapi ada yang basic-basic. Sama aku sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sama. Jadi memang ada. Sama baik. Beliau tuh manusia juga. Nah, hebatnya ini wong ini. Mati ngantuk udah ini. Jadi zahir baik sudah sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat luar biasa. Darah. Diriwayatkan ada sahabat yang bernama Malik bin Sinan. Beliau itu ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tertusuk panah, itu luka beliau itu dikecup, diisep sama Malik bin Sinan. Diisep. Cabut diisep. Kata Nabi Muhammad SAW, ngapain kau? Muntah ke? Kata Malik bin Sinan, tidak baca. Ya Rasulullah, sudah masuk ke dalam perut. Kata Nabi Muhammad SAW, wong yang macam ini, darahnya yang bercampur dengan darahku, maka tidak akan tersentuh api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Zubair bin Awam, sama juga. Ketika Nabi Muhammad SAW memberikan darah bekas hijamahnya, darah candukan. Ada tak yang ngambil darah kamu yang pas canduk? Tak ganti kan? Nah, ini darah Nabi Muhammad SAW itu disuruh buang. Ini ya Abdullah bin Zubair, buang ini darah. Dimbeknya, disembunyikannya ke tempat yang sepi. Diapaknya? Ditelannya. Akhirnya kata Nabi Muhammad SAW, "Ayo Abdullah bin Zubair, sudah kamu buang?" "Sudah, wahai Nabi Muhammad SAW." "Di mana kamu buang?" "Di perut saya, wahai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Masuk dalam perut. Begitu juga apa dikatakan Nabi Muhammad, siapapun yang darahnya bercampur dengan darahku, maka haram jasadnya akan tersentuh api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keistimewaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Zahirnya baik, belum ke batin, akhlak, sifat yang lain-lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka pantas bagi kita untuk mencintai, mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta itu dengan mengikuti. Qul in kuntum tuhibbunallah, kata Allah Subhanahu wa taala, jikalau kalian cinta sama Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Ikuti aku di situ siapa? Ikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah mengikut sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta sama dia. Bahkan Allah akan ampuni dosa-dosanya. Karena ngikut
cinta dan ngikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup ke sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup ke, bukan nampak-nampak ke. Kalau sudah nampak-nampak ke, kalau imannya lemah, kagak airnya, dia riak, pengen dijingok. Kata ulama sufi itu dikit kita bahas ya. Jangan sering menampak-nampak ke hal-hal kebayaan. Ini ada dua pembahasan. Bagus memang, syiar memang, nunjuk ke kebayaan tuh. Tapi jago hati. Yang terpenting adalah jago hati. Ini yang diajarkan oleh ulama sufi yang berlandaskan atas hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Lebih terpenting itu kamu awasi hati kamu, berubah apa tidak ketika ngamalkan. Jadi tetap menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pengen dicintai oleh Nabi Muhammad, maka hidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan ada yang perempuan yang sangat cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perempuan setiap dengar nama Nabi Muhammad, dia langsung fana. Langsung lupa apa gawe dia. Ketika mendengar baik nama, tidak usah ketemu. Dengar nama Nabi Muhammad, dia langsung lupa. Ketika dia berjalan di lereng di gang-gang kota Madinah itu, ada lanang kerompolan lanang yang biasa nongki yang kacau-kacau itu lanang. Perempuan ini lewat diganggu. Dengan nama Muhammad, lepas hijabmu. Kata wong lanang kok ngajar nih. Kata perempuan itu, langsung dia dengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia sudah lupa, dia langsung buka aja hijabnya. Akhirnya dia balik ke rumah, dia ngadu sama suaminya. Dia ngadu sama siapa? Sama suaminya. Dia cerita ke tadi itu. Wahai suamiku, pas aku lewat tadi, ada wong yang ngomong atas nama Nabi Muhammad, nyuruh buka hijab aku. Terus kau buka? Iya, aku buka. Langsung marah suaminya, cemburu dan marah. Apa kau buka? Ya aku tidak bisa dengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya, saking marah suaminya ini, dia nyiap ke bara api. Nyiap ke apa? Wah, tidak tanggung-tanggung wong dulu ini kalau marah. Bara api disiap ke, sudah disiapkannya, kata suaminya, dengan nama Muhammad lompat kau ke sini. Nah, dibaliknya macam itu. Dia ini ngetes. Istrinya ini macam ini apa tidak? Dengan nama Muhammad langsung lupa dia. Nah, dites sama suaminya. Istriku, dengan nama Muhammad kau loncat ke sini. Kemana? Ke bara api. Tidak tahunya loncatnya si istrinya. Ke bara api tadi itu. Lupa langsung loncat. Ini dah ganti sebenarnya zaman ini sekarang macam itu. Pecahnya dah ganti. Belum ketemu Dia loncat. Kepanikan dia si suaminya. Loncatnya. Apa macam itu? Akhirnya, saking paniknya suaminya ini, langsung dia lari ke Nabi Muhammad ngadu. Diceritakannya. Tadi dia cemburu, nggak ngadu. Diceritakannya dari awal tentang istrinya tadi. Wah, sudah pokoknya panjang lebar. Ini istrimu sekarang di mana? Di dalam bara api tadi lah. Sudah, kau sekarang balik ke sana. Kau dapati istri kamu dalam keadaan selamat. Ngapa selamat? Karena dia tidak terbakar, karena di hatinya sudah terbakar cinta kepadaku. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia datang, dia dapati istrinya dalam keadaan selamat. Tidak ngapu-ngapu. Itu karena keyakinan, dasar cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan main-main, jangan main-main. Ada yang nesan macam itu. Kau dengan nama Nabi Muhammad loncat kau kedam. Dia tahu kan budak ini dah baca benang. Kamu jangan main-main kamu. Aku cinta sama Nabi Muhammad. Apa? Dengan nama Muhammad kau loncat kedam situ. Loncat, kau nak loncat ke bawah. Aku dicinta sama Nabi Muhammad. Nyebor dia balik lagi. Nah, jangan Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan banyak cerita-cerita wong-wong yang cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cerita perempuan juga. Apa perempuan terus, Beb? Ada lah lanang yang cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak nian. Ini nih yang nyato. Berarti yang lain tak nyato juga. Sudah lanang sekarang. Diriwayatkan
Ada yang datang sama Nabi Muhammad SAW, Arabi ini wong Badui. Datang sama Nabi Muhammad SAW, nanyo, mata sa'ah. Kapan hari kiamat? Ya, Nabi Muhammad SAW jawaban yang cerdas. Ya, beliau balik tanya, ma'adatalah. Sekarang apa yang kau persiapkan untuk hari kiamat itu? Kau nak bertanya kapan kan? Jadi apa yang sudah kau siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Kata si Badui ini, tidak aku persiapkan apa-apa kecuali cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, anta ma'aman ahbabta. Kamu kaget bersama uang yang dicintai, uang yang engkau cintai. Kau cinta sama aku, kaget kelak bersama aku di hari kiamat di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balik lagi ke betina. Ada betina lagi cinta sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam peperangan. Dia pas uang itu kabarnya uang Muslim ini kalah dari peperangan, salah satu peperangan, dia balik, dia bertanya keluarganya, tidak bertanya anaknya, tidak bertanya siapapun, tidak bertanya dia bertanya Nabi Muhammad SAW selamat apa tidak, Nabi Muhammad SAW sehat apa tidak, maksudnya terkena apa tidak, berbahaya apa tidak, terkena kena tusuk apa tidak, pokoknya yang ditanya tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini cintanya wong yang sudah melebihi cintanya sama keluarga dewe. Nah itu, jadi sempurnanya iman seseorang sehingga dia mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi cintanya dia kepada keluarganya dewe. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai penutup, tapi ada dua fase, tentang khususiyah. Kehususan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat banyak. Salah satu jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini sudah dinaskan masuk surga kalau. Senang gak kamu? Senang gak? Kullu ummati yadkhuluna jannah. Setiap umatku kata Nabi Muhammad seluruhnya masuk surga. Nah, senang gak? Illa man abah, kecuali wong yang enggan. Apa enggan? Tidak kan? Sekarang kamu kalau apa tidak masuk surga? Galak. Nah, kata Nabi ada yang enggan, ada yang tidak kan? Tidak galak masuk surga. Berarti dia masuk neraka. Hebat ini. Ada di antara kalian ini? Kata, alhamdulillah. Berarti nak masuk surga kalau Yang macam mana yang enggan itu? Nah, maka ditanya oleh sahabat, bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang enggan tuh? Hebatnya dia tidak galak masuk surga. Hebatnya budak itu siapa? Kata Nabi Muhammad SAW, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad abah." Wong yang taat kepadaku, ngikuti sunnahku, ngikuti ajaranku, maka dia kelak akan masuk surga. Nah, yang tidak galak siapa? Wong yang menentangku, wong yang tidak ikut ajaranku, maka dia sungguh tidak galak masuk surga. Berarti dia galaknya masuk neraka. Dia ngomongnya, aku nak masuk surga, tapi tidak kasih pengalaman sama sekali ngikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia dinyatakan sama Nabi, inilah wong-wong yang enggan, walaupun lisannya mengatakan galak, tapi hakikatnya dia tidak galak masuk surga. Ini khususiyah. Jadi kalau nak dapat khususiyah berarti taati, ikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang masalah kita, masalah kepala keluarga, masalah bapak-bapak, masalah ibu-ibu, khususnya. Kalau kami belum jadi bapak, dengar lagi kakek Syawal, doanya hadir kalau agak disiapkan sama Habib bis katanya, insyaallah. Belum ngomong belum. Kita lobby. Syawal insyaallah tanggal 17. Nah, itu. Jadi bapak gitu. Belum jadi bapak. Kalau punya anak baru jadi bapak. Nah, baru dia dapat predikat status wali murid, wali santri, wali. Dia dapat predikat status wali. Kalau sudah jadi sudah jadi ibu. Jadi tidak main-main ini, status ini luar biasa. Memang wali ini yang dia tuh. Paham? Wali untuk anaknya. Ingat, wali untuk ini jarang dibahas.
Jadi tidak semata-mata dia mendapat status wali murid, wali santri. Dia ketika memiliki anak, dia memang wali nih, doanya diajabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wong tua tuh kalau doa ke anak, dia diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anaknya kalau berbakti, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat tinggi sebenarnya derajatnya wong tua atas seorang anak. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyatakan doaul walid liwaladih kaduain nabi li'um, ya. Doaul walid liwaladihi kaduain nabi liummatihi. Doanya seorang ayah, orang tua, sebenarnya khususnya ibu, mendoakan anaknya seperti doanya Nabi untuk umatnya. Hebat dah ini. Nah sekarang jarang wong tua yang nak doa ke anaknya. Jarang apa tidak? Jarang. Tapi inilah doa seorang tua, orang tua untuk anaknya, ini doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu ingat salaf kita terdahulu, beliau itu apa? Tahajud, bangun malam, qiyamul lail, cuma untuk apa? Untuk doa ke murid-muridnya. Tidak? Kamu kubakar kamu. Jadi, kamu kan sebagai anak, harus taat patuh sama wong tua. Minta doa sama wong tua, paham enggak? Jigong. Minta doa sama wong tua. Ngapa? Karena doa wong tua dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salaf kita terdahulu itu selalu setiap malam qiyamul itu doa ke muridnya, doa ke anak-anaknya, sepanjang malam doa ke, karena dia tahu ini doa pasti insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru wong tua, guru yang sayang untuk muridnya, untuk anak-anaknya. Nah ini yang sering lupa kita kalau sebagai wong tua. Jadi doa ke anak. Bahkan tidak sedikit salaf kita itu kalau nyingok murid ini nakal. Murid ini nakal. Atau anaknya nakal. Dia langsung ditujunya, ya Allah, langsung berdoa saat itulah. Ya Allah, mati ke dia. Tidak cuma itu. Ya Allah, dengan derajat, dengan pangkat Nabi Muhammad SAW, dia selawat dulu, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ini doa jadikan ini anak yang soleh, hilangkan kenakalannya, jadikan wong yang soleh. Didoakan sepanjang lebar dengan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nyingok langsung doa. Kalau misalkan nyingok yang tidak layak, langsung doa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perhatiannya guru, perhatiannya wong tua yang benar, tapi kepada anaknya, kepada murid-muridnya. Jadi itu, jangan kita bosan untuk doa ke murid, untuk doa ke anak, karena doa tersebut insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pecahnya jadilah dulu ya, sudah hujan sudah agak reda, perut sudah bergoyang kalau ini. Kalau dalam kitab itu tahrokat batnu, perut sudah bergoncang. Kalau perut bergoncang itu ada dua pembahasan. Ada sikok lapar, sikok lagi sakit perut. Pembahasan. Ini sebagian sudah itu tadi. Jadi mudah-mudahan malam ini malam yang sangat berkah. Kita diberikan rahmat lindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang jelas, insya Allah kita dapat nazrah, pandangan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dimudahkan untuk memandang wajah beliau dalam keadaan mimpi ataupun terang-terangan. Amin ya rabbal alamin. Kami minta maaf kalau misalkan ada yang lebih, ada yang kurang. Kalau lebih kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair jazaa. Kita ucapkan kepada Al-Habib Ali Zainal Al-Abidin Al-Kaf yang telah menyampaikan hikmah Maulidur Rasul pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan Habib tadi kita semua dapat menjalankannya dan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, dan tambah
tanpa giat, tanpa semangat untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Al-Fakir selaku pembawa acara, mohon maaf apabila salah kata. Kepada Allah mohon ampun. Alafu mintum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini Sobul Bed menyiapkan hidangan halaqah. Silakan untuk bentuk satu halaqah 4 orang.